गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब की हुंदा कि जिहदे च कोई एक तुहाडी हैल्प करने वाला है, तुहाडा फ्रेंड है जिहड़ा तुहाडी हैल्प करता है। उस वेले तुसी इस स्थिति दे विच नहीं हुंदे कि कुछ कर सको, कुछ उन्होंने दे सको, बट वो ही सारा कुछ तुहाडे लई करदा है। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, रल के करने वाला काम जिन्होंने असीं कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सो दैट टाइप बॉन्ड इन विच बोथ इलैक्ट्रॉन is to be shared by one atom is known as coordination bond. Basically ये उन्हां द्वारा बनाया जाता है जिहदे च एक इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होवे, एक इलैक्ट्रॉन एक्सैस होवे, लाइक द केस ऑफ अमोनीया। अमोनीया दे विच कोले एक लोन पेयर हुंदा है, इहनूं असीं लोन पेयर बोलते हैं। दिस वन इज़ लोन पेयर। तो दूसरे पासे जे इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटोन है तो ये नेड़े आ जाता है इहदे, तो अमोनीयम आयन बन जाता है NH4 पॉजिटिव। क्यों बन जाता है? क्योंकि जिहड़ा ये लोन पेयर हुंदा ये पूरा दा पूरा पेयर एक दे दिंदा ते दूजा पेयर लै लैंदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ 'ਚ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनया, दोवां ने रल के एक या दो इलैक्ट्रॉन शेयर नहीं कीते। एक ने तो पेयर ही देता, दूजे ने कुछ भी नहीं दिता, पर बॉन्ड दोवां दे विचाले फायदा दोवां नूं हो गया। सो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन किधर अट्रैक्ट हो जाएगा? इस लोन पेयर वाल, तो वो नाल जाके जुड़ जाएगा तो एक ही बन जाएगा अमोनीयम आयन बन जाएगा। इस तरह का जोड़ा बॉन्ड है इट इज़ आल्सो सीन इन केस ऑफ अमोनीया एंड बोरन ट्राईफ्लोराइड। हुण बोरन ट्राईफ्लोराइड नूं जे आपां देखीए ध्यान नाल तो बोरन दे नाल 3 फ्लोरीन अटैच होईयां हुंदियां। तो बोरन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है 1s2 2s2 2p1। तो 2s दे विच 2 इलैक्ट्रॉन है, 2p दे विच 1 इलैक्ट्रॉन है। जदों ये ग्राउंड स्टेट च है उदों तो इस तरह की पिक्चर होंदी है, बट इन एक्साइटड स्टेट आ इलैक्ट्रॉन कित्थे चला जाता? इत्थे चला जाता है। तो अपने कोल 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आ गए। 3 अनपेयर्ड किहदे नाल बॉन्ड फॉर्म कर लेंदे आ? फ्लोरीन दे नाल, ते साडे कोल बन जाता BF3। ये BF3 तो बन गया, पर हजे स्टिल एक खाली है। तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं होया। ऑक्टेट पूरा होना सी जे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 इलैक्ट्रॉन होंदे। सो इट हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये जिहड़ा एम्प्टी ऑर्बिटल है आ इत्थे मैं बना दिंदा है। इट कैन असैप्ट पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो ये पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन असैप्ट कर लैंदा है। तो जिन्हें दिते है वो डोनर बन गया, जिन्हें लए है वो असैप्टर बन गया। एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज़ टू बी रिप्रजेंटेड बाय एरो। ये एरो के थ्रू रिप्रजेंट जिहड़ा भी बॉन्ड हुंदा दैट बॉन्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये तकरीबन ही तुहानूं कई मॉलीक्यूल्स दे विच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वेखण नूं मिल जाणगे। हाँ जी, नैक्सट आ गया अपने को वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो what is it? This is a theory which determine the shape of molecule। ਹੁਣ ਆਪਾਂ शेप ऑफ मॉलीक्यूल की गल करनी है कि बॉन्ड तो पता लग गया आयनिक कोवलेंट ते कोऑर्डिनेट, बट ਹੁਣ मॉलीक्यूल की शेप किवें असाइन होंदी है। सो ਉਹਦੇ वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ देखना है कि वैलेंसी तो वैलेंस इलैक्ट्रॉन बारे थोड़ा थोड़ा जिहा पता होना चाहिए। जिहड़े आपां शुरू दे विच गल कीती सी, वो मैं तुहानूं दस्सिया सी, तुसीं याद रखना है चीज़ां नूं। एटॉमिक नंबर, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ते वैलेंसी ते वैलेंस इलैक्ट्रॉन, ये सारा कुछ इंटरकनैक्टड ही है। तो हुण वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की कहती है कि वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरीज प्रपोज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एन एटम इन अ मॉलीक्यूल। इट इज़ टू बी डिटरमिनड बाय द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑल इलैक्ट्रॉन पेयर इन अ वैलेंस शैल। वैलेंस शैल दे विच जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन पेयर है, सपोज सोडियम है,
ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹ ਓਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ, the shape of molecule is determined by repulsion between electron pair present in the valence shell। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੈਟਸ ਦਿਸ ਵਨ, ਬਰੀਲੀਅਮ ਹੈ। ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ 360 ਦਾ, ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ 180 ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 180 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਹੁਣ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਬੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 360 ਨੂੰ 3 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? 120। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 120, 120 ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ 120 ਐਂਗਲ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਬੋਰਨ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖੀਏ 360 ਨੂੰ ਤਾਂ 109.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਐਂਗਲ। 4 ਨੁੱਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ the case is phosphorus pentafluoride। ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3s2 3p3। ਤਾਂ 5 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 360 'ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। 72 डिग्री ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 72 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
कि तीन ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 120 120 120 ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਲ ਪਲੇਨਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਮੀਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ, ਦੋ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨੋਨ ਪਲੇਨਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ, the case of ammonia is 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ 'ਚ 5 ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਚ ਵੀ 5 ਹੋਣੇ ਹੈ, 3 ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ 2 ਬਚ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਨ ਟਰਾਈਫਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਫਲੋਰੀਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਟਰਾਈਗਲਨ ਪਲੇਨਰ। ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈਗਲਨ ਪਲੇਨਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਡਿਸਪਰਸਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਗਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਐਸਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੇ NH3 ਹੈ ਅਤੇ NF3 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਵਨ, ਆਹ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NH3 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1.47 D, ਅਤੇ NF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 0.24 D। ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਅਦਰ ਅਟੈਚਡ ਐਟਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ p ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਅਨਹਾਈਬਰਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈਬਰਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ
ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਸਿਗਮਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ molecule on the basis of Weissenberg theory. VS PER EPR. Shape of molecule on the basis of VSEPR theory. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ who have bond pair. ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ BeF2, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BF3 ਮਿਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, PCl5, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ that is a molecule having 4 electron pair, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ AB3 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ that's AB4, not AB3, AB4। ठीक है, इसी तरह molecule having 3 electron pair, that is AB3। ये केस है भी जो बॉन्ड पेयर है सारे, that is the case। ओके, इस तरह molecule having 5 electron pair, AB5। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ AB3। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we'll discuss about AB3, this one। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, AB3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ BF3 ਦੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਸੀ ਤਾਂ BF3 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB2, 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। एग्जाम्पल इज सल्फर डाइऑक्साइड,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ। ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਦੀ that is 6, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 6 ਮੀਨ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 4 ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 1 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਟ੍ਰਾਈਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਸੀ, 3 ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੀਜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ? ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਬਣੀ? ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਇਨਵਰਟਡ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਬੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂਗੂਲਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਇਜ਼ 119.5 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ AB4। AB4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੀਥੇਨ। ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਜਾਂ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਤੇ ਜੇ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਅਮੋਨੀਆ। ਤੇ ਜੇ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਨ ਟ੍ਰਾਈਫਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਥੱਲੇ ਬੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਓਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 1 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 2 3 4, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ 2 ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, 1 ਬੌਂਡ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, 1 ਬੌਂਡ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਫਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ। ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ 104.5 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਬੈਂਟ ਔਰ ਐਂਗੂਲਰ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਵਸੀਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।